अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़द्लि बाबरकते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान तो 100 बरस का है मगर पल की खबर नहीं। कुछ नेकिया कमा ले, कुछ नेकिया कमा ले, ए अल्लाह के बंदे कुछ नेकिया कमा ले, जल्द आखिरत बना ले। कोई नहीं भरोसा ए भाई जिंदगी का, कोई नहीं भरोसा ए भाई जिंदगी का। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हम बारहा कुरान पाक की ज़ियारत में, तीजे की, 10वें की ज़ियारत में, 40वें की ज़ियारत में, मौत मैयत के मौके पर, इसाले सवाब गम की महफिलों में हम ये आयत करीमा अपने कानों के वसीले से सुनते हैं। सब जानते हैं कि भाई ज़ियारत हो तो इमाम साहब ये आयत पढ़ेंगे और इस पर गुफ्तगू करेंगे, बयान और वाइज करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने तो कुरान में वाज़े तौर पर फरमा दिया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसके बारे में इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन दीन व मिल्लत इमाम अशाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जिसका मैं तर्जमा आपको उस भाषा में भी समझा और गुजराती में। मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, वाइज गुजराती में ही होगा आज। तो अल्लाह ने फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा हर शय को चखना है। गुजराती में यूँ कहे तो कि जे पैदा थયું છે દુનિયાની અંદર એને એક ને એક દિવસ દુનિયાથી જવું જ પડશે, ચાહે કરોડપતિ હોય, લાખોપતિ હોય, હજારોપતિ હોય, માલદાર હોય કે ગરીબ હોય। अल्लाह तबारक व तालाए वाजे तौर पर कुरान में फरमाયું कि मौत का मजा हर शय को चखना है। यानी अपना ने खबर पड़ी गई कि मारे ने तमारे आ फानी दुनियानी अंदर हमेशा माटे नहीं रहवानुं। एक ने एक दिवस आपणो बंगलो हशे, गाड़ी हशे, दुकान हशे, घरबार हशे, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, बीवी बच्चा, माँ बाप, घरबार, फैमिली बधुं ज छोड़ीने एक दिवस अल्लाह तबारक व तालानी बारगाहमां जवानुं छे अने एने ज मौत कहेवामां आवे छे। आओ आ मौजू पर वाइज करवा पहला आपड़ा प्यारा नबी जेमनो मुबारक महीनो आजे चांद थशे तो इंशाअल्लाह कालथी चालू थई जशे, बल्कि आजथी चालू थई जशे। रबीउल अव्वलनो महीनो, रबीउल नूर शरीफनो महीनो अने आ वखते हुजूरे पाकनी 63 वर्षनी जिंदगीनो हिसाब करिए अत्यार सुधी तो उलमाए करामे हिसाब करियो कि 1500मो जश्ने ईदे मिलादुन नबीनो आ दिवस आई रह्यो छे। यानी 1500 वर्ष पूरा थिया हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया थी विशाल करे। 1447 हिजरी चाली रही है। अल्लाह तबारक व ताला ना प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नी हदीसे पाक तमने बयान करूँ। अल्लाह तबारक व ताला ना प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमायु कि जेणे खुदानी हम्द करी, यानी नमाज पढ़ी अने पछी खुदानी हम्द बयान करी अने मारा ऊपर दुरूदे पाक पढ़्यू, अल्लाह तबारक व ताला एनी दुआ कबूल फरमावशे। तो खबर ए पेड़ी आपणे हर नमाज पछी तमे जाणता हशो घणी बधी मस्जिदोनी अंदर
સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ યા રસૂલલ્લાહ વસલ્લમ અલૈહિ યા હબીબલ્લાહ દુરૂદ શરીફ નમાજ પછી પઢવામાં આવે છે. એનું કારણ શું છે જાણો છો? એનું કારણ આ હદીસે પાક છે कि अल्लाह ना रसूल अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के बाद हम दो सना करने वाला और मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने वाला कैसा है, उसकी हर जायज दुआ कबूल होगी. तो दुरूद पाक पढ़ी लो. હું જે રીતે પઢો મારા સાથે મળીને પઢો સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ યા રસૂલલ્લાહ વસલ્લમ અલૈહિ યા હબીબલ્લાહ. એક કલામ તમારા સામે પેશ કરીશ અને આ કલામ હું જ્યારે પઢું ત્યારે બધાની નજર નીચી હોવી જોઈએ. કેમ કે જારત રાખવાનો મકસદ એક જ હોય છે. તમે ઘણા બધા એકથી એક ઉલમા ઇકરામ સાદાત ઇકરામના વાઇસ સાંભળા હશે, ઘણા બધાએ અમલ પણ કર્યો. એમના ચહેરા ઉપરથી નજર આવે છે, એમની ટોપી ઉપરથી, એમની દાઢી ઉપરથી, એમના લિબાસ ઉપરથી મને નજર આવે છે કે આ ઉલમા ઇકરામ, આ સાદાત ઇકરામના વાઇઝનો નતીજો છે કે આપણા સમાજની અંદર, ખલીફા સમાજની અંદર પહેલે કરતાં ઘણો બધો ઇલ્મે દીન આવી ગયું છે અને પહેલે કરતાં ઘણો બધો ફરક પડ્યો છે. અને હું મુબારકબાદ દઉં છું કે આપણો તમારો સમાજ આગળ વધે અને દીનદાર બને એવી મારી દુઆ છે. તો બસ હું એક જ વાત કહેવા માંગુ છું કે બસ ધીરે ધીરે ઇલ્મ દીન તરફ જાઓ. કેમ કે આજે આપણે જે જગ્યાએ બેઠા છે આ પણ એક ઇલ્મનું ઘર છે, જેને નિશાળ, જેને સ્કૂલ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા દુનિયાનું ઇલ્મ શીખવાડવામાં આવે છે અને એ જ જગાએ બેસીને તમને આજે દીનનો પેગામ આપવામાં આવે છે. આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે જારત રાખવાનો શું મકસદ હોય છે જાણો છો? કે આપણાને આ દુનિયાની અંદરથી ટાઈમ નથી મળતો. દુનિયાની દોલત કમાવવામાંથી આપણા પાસે ટાઈમ આપણે નથી કાઢતા કે આપણે થોડી વાર આપણી કબર માટે વિચારીએ, આપણી મોત માટે વિચારીએ, આપણી આખિરત માટે વિચારીએ. એટલા માટે જારત રાખવાનો મકસદ એક જ હોય છે કે માનવીને, ઇન્સાનને, મુસલમાનને થોડી વાર અલ્લાહને, અલ્લાહના રસૂલની વાત સાંભળે, કબરો આખિરતને, પોતાની મોતના બારામાં સાંભળે તો એને પોતાના આમાલના બારામાં ફિકર પેદા થાય કે યાર આજ હું એક માની જારતના અંદર આવ્યો છું ત્રીજાની, કાલે મારો પણ વારો આવવાનો છે અને મેં શું તૈયારી કરી છે? શું ખાલી આપણે માથા ઉપર પાઘડી પહેરી લઈએ, ઇમામો પહેરી લઈએ, ટોપી પહેરી લઈએ, દાઢી રાખી લઈએ, જબ્બો લેંગો પહેરી લઈએ? મેં ઘણા બધા એવા હાજી સાહેબ જોયા છે કે હજ પડીને આવે પણ તોય નમાજ નહીં પડતા. ઘણા બધા એવા છે કે જે હજ પડીને આવે પછી ગાળો બોલે, હજ પડીને આવે ઉપરથી દીનથી દૂર થઈ જાય છે. ઘણા બધા લિબાસ પહેરે છે, બધું જ ઇસ્લામી એમ લાગે મુસલમાન, પણ નમાજ નથી પડતા. એ અલ્લાહના બંદાઓ, નમાજ મુસલમાન પર ફરજ છે. નમાજ વગર આપણી કોઈ ઓળખાણ નથી. યાદ રાખજો, ખાલી ઈદની નમાજ નહીં કહેતો, જુમાની નમાજ નહીં કહેતો, 5 વખતની નમાજ. જે આપણા પ્યારા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો મુબારક મહિનો ચાલુ થયો છે ને, આ રબીઉલ અવ્વલ, રબીઉલ નૂર શરીફ, જશ્ને ઈદે મિલાદુન નબીનો મહિનો, એ આપણા પ્યારા નબી, આ બે જહાના માલિક ને અલ્લાહ તબારક વ તાલાએ જ્યારે દુનિયામાં પેદા કર્યા ને, તમે જાણો છો આપણા પ્યારા નબી મોહમ્મદી અરબી ઇસ્લામના મહાન પૈગંબર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આપણાથી કેટલી મોહબ્બત કરે છે અને આપણે એનો શું હક અદા કર્યો. આપણા પ્યારા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જ્યારે દુનિયામાં આંખ ખોલી, પેદા થયા, લોકોએ કાનોથી સાંભળેલું, મારા પ્યારા નબી તમારા ને મારા માટે દુઆ કરતા હતા, રબ્બે હબલી ઉમ્મતી, રબ્બે હબલી ઉમ્મતી, રબ્બે હબલી ઉમ્મતી. એ અલ્લાહ મારી ઉમ્મતની મગફિરત ફરમાવી. વિચાર કરો, એટલી આપણાથી, પોતાની ઉમ્મતથી અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મોહબ્બત કરે છે. હવે જે આપણા પ્યારા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે કહ્યું કે રબ્બે હબલી ઉમ્મતી, એ અલ્લાહ મારી ઉમ્મતની મગફિરત ફરમાવી દેજે. હવે આટલી આપણાથી મોહબ્બત કરે તો આપણે કેટલી મોહબ્બત કરવી જોઈએ? તો હું એક કલામ પડીશ તમારા સામે કે આપણે આ જારતની મહેફિલ એક મુખ્તસર મહેફિલ છે આજ, બરાબર? નિશાળનો ટાઈમ થશે, 1 કલાકનો ટાઈમ લેવામાં આવ્યો છે આ નિશાળમાં જારત માટે, એટલે એ પ્રમાણે બયાન થશે. થોડી વારમાં હું તમને બહુ મોટી નસીહત કરીને જઈશ, પણ એ એક કાનથી સાંભળીને બીજા કાનથી કાઢી ના નાખતા. કેમ કે ઘણી બધી જગ્યાએ હું જોઉં છું લોકો વાઇસ સાંભળે છે પણ ક્યાં સુધી? ઝાપા સુધી, અને પછી ભૂલી જાય છે. વાઇઝ કરે, તારીફ કરે, પણ પૂછે કે ભાઈ શું વાઇઝ કરેલું તો એ યાદ નથી હોતું. તો આપણે તારીફ નહીં જોઈતી, આપણે અમલ જોઈએ. હું બોલીશ, થોડી વાર માટે બોલીશ, પણ એનો ફાયદો એ થવો જોઈએ કે અગર કોઈ આપણામાંથી બે નમાજી છે ને, જે ઈદની નમાજ નહીં પડતો તો ઈદનો નમાજી બની જાય.
જે જુમ્મા નહીં પડતા જુમ્મા પડતા થઈ જાય, જે 5 ટાઈમની નહીં પડતા 5 ટાઈમના થઈ જાય, 4 ટાઈમની પડતા હોય 5 ટાઈમના નમાજી થઈ જાય, ચહેરા ઉપર સુન્નતે રસૂલ સજાઈ લે. હવે ઘણા બધા આપણે હું આજ એ સમાજ સામે બેઠો છું કે જેણે અલ્લાહ તબારક વ તઆલા એવી રોજી આપી છે કે જેમનું કામ એમ સમજી લો કે બાલ ઉપર નિર્ભર છે, બરાબર. પણ ઘણા બધા બીજી તરહ અને બીજી જગ્યાએથી બીજા વસીલાથી પણ રોજી કમાય છે. પણ એક વસ્તુ યાદ રાખજો, એક મસલો યાદ રાખજો, તમે બધા જ જાણો છો અને નહીં જાણતા તો આજ હું બતાવી દઉં કે આપણા જે બાલ છે ને, બાલ માથાના બાલ, એને આગળથી જુલ્ફો વધારવી, આગળથી પાછળ બાલ લઈ જવા, એ અલ્લાહના રસૂલની સુન્નત, એને ગેસુ મુબારક કહેવાય. અને બીજું તમે જાણો જ છો કે એક મુઠ્ઠી દાઢી રાખવી એ પણ અલ્લાહના રસૂલની સુન્નત છે અને વાજિબ સુન્નત છે, વાજિબ સુન્નત છે, બરાબર. તો આ બે વસ્તુનું ખાસ તમારો જે બી કારોબાર હો, આ બે વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. અને મેં ઘણા બધા અલ્લાહના કરમથી એવા લોકો પણ જોયા છે કે જે બાલ દાઢી કરે છે, આ ફિલ્ડથી તાલ્લુક રાખે છે રોજી કમા, પણ માશા અલ્લાહ એ જુલ્ફો પણ રાખે છે, દાઢી મુબારક પણ સજાવે છે, કેમ કે એ જાણે છે કે ભલે મારો કારોબાર આ છે પણ હું છું, આઈ એમ મુસ્લિમ, હું મારા ઇસ્લામથી તાલ્લુક રાખું છું, હું જાણું છું કે દાઢી મારા રસૂલની સુન્નત છે અને મારે રાખવી જોઈએ. તો કહેવાનો મકસદ મારો એક જ છે કે આ જારતમાં આવ્યા છો, થોડી વાર નજરો ઝુકાઈ લો અને બની શકે તો આંખો બંધ કરી દો. અને હું જે કલામ પડું છું આગળથી લઈને છેલ્લે સુધી દિલના કાનોથી સાંભળજો. કાશ અલ્લાહ કરે મારી આ વાત દિલમાં ઉતરી જાય અને આ કલામની બરકતથી અલ્લાહ આપણાને ગુનાહોથી બચાવી લે અને ગુનાહોથી સાચી તોબાની તોફીક અતા ફરમાઈ દે અને આપણાને સૌથી મોટી બીમારી ગુનાહોની અને સૌથી મોટી બીમારી એ મુસલમાનો, આપણો વખત બહુ જ કિંમતી છે, આપણો વધારેમાં વધારે ટાઈમ આના પાછળ બરબાદ થાય છે. પેલો લોકો ફેમિલી પાછળ, મા બાપ પાછળ, બીવી બચ્ચા પાછળ, ઘરવાળા પાછળ ખર્ચ કરતા હતા, ટાઈમ આપતા હતા, મોહબ્બતો વધતી હતી, રિશ્તેદારીઓ વધતી હતી, દોસ્તીઓ વધતી હતી. પણ જ્યારનો આ મોબાઈલ આવ્યો આનો લોકોએ સારો પણ ઇસ્તેમાલ થાય, આનો લોકોએ ગલત ઇસ્તેમાલ કરવાનું ચાલુ કરો. કલાકોના કલાક, 5 કલાક, 10 કલાક મુસલમાનોના નૌજવાનોની નસલો, નાના બાળકો, માઓ બહેનોના સિરિયલો પાછળ, મારા ભાઈઓનો પિક્ચરો પાછળ અને બચ્ચાઓનો વિડીયો ગેમ પાછળ વક્ત બરબાદ થઈ ગયો છે. એ અલ્લાહના બંદાઓ, આજની નસીહત કાન ખોલીને સાંભળજો. ચાહે આપણે વોટ્સઅપ ચલાવતા હોય, ઇન્સ્ટાગ્રામ ચલાવતા હોય, ફેસબુક ચલાવતા હોય, તમે ગમે તેટલી રીલ જોઈ લેશો, આનો એડ નથી. તમે ગમે તેટલા અંદર ઘૂસી જશો, બહાર નહીં નીકળી શકો, તમારી આખિરત બરબાદ થઈ જશે, તમારો ટાઈમ બરબાદ થઈ જશે. અને જે તમારા છોકરાઓ પહેલે રોતા હતા તો તમે રમકડા આપતા હતા, પહેલે તમારા બચ્ચાઓ રોતા હતા તો તમે એને ભાગ અપાવતા હતા, ખાવાનું અપાવતા હતા. આજ બચ્ચા રોવો છો, અગર માને બચ્ચું કરડે, માને બચ્ચું હેરાન પરેશાન કરે તો હાથમાં મોબાઈલ આપી દે. બાપ થાકીને આવે રાત્રે ઘરે અને બચ્ચા હેરાન કરે તો મોબાઈલ આપી દે. શું કરવા તમે તમારા આવનારી નસલોની આંખો બરબાદ કરી રહ્યા છો, ખરાબ કરી રહ્યા છો. નાની ઉંમરથી અમને આંખમાં ચશ્મા આવી જશે, નંબર આવી જશે. આજની નસીહત સાંભળજો, પેદા થયાથી લઈને મરતા દમ સુધીની એક મુખ્તસર વક્તમાં, કેમ કે મને ખબર છે કે તમે દૂર દરાજથી આવા વરસાદના માહોલની અંદર ચોમાસામાં આવ્યા છો. મને તમારો પણ ખબર છે, ખ્યાલ છે કે કેટલા વહેલા ઉઠ્યા હશો અને આટલે દૂર દરાજથી તમે સફર કરીને આવ્યા હશો ને તમારે સફર કરીને ઘરે પાછું પહોંચવાનું છે. પણ એ અલ્લાહના બંદાઓ, આ એક ફકીરની એક નસીહત, એમ સમજી લો કે અલ્લાહના રસૂલના એક ગુલામની એક નસીહત થોડી વાર આંખો બંધ કરીને સાંભળી લો. હું જે કલામ પડું એ સાંભળો, એના પહેલા દુરૂદ પાક પડો. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સય્યિદના મૌલાના મુહમ્મદ માદન જુદ વલ કરમાલી વસાબી બારિક વસલ્લિમ સલાતુ વ સલામ અલૈકા યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ. શાયર શું કહે છે? પોતાના કબ્ર, આખિરત, अब જે માના ઈસાલે સવાબની આપણે જારતમાં જમા થયા છે, આપણા બધાના મા બાપ છે, કોઈના કબરમાં જતા રહ્યા તો કોઈના જિંદા છે. જેના જિંદા છે એ કદર કરી લેજો, કેમ કે માના પગ નીચે જન્નત છે, બાપ જન્નતનો દરવાજો છે. આ યાદ રાખજો. બંનેમાંથી એક વયા ગયા તો એમ સમજી લો એમના માટે ઈસાલે સવાબ કરજો. અને એમની મુલાકાત ક્યારે થશે? હસરના મેદાનની અંદર થશે. અને એ હસરના મેદાનની લકીર ખેંચીને શાયરે બહુ પ્યારો કલામ ને બહુ સારો કલામ, મોત ને કબરો આખિરતને યાદ કરવા વાળો આપણાને એમ સમજી લો કે લખીને આપ્યો છે. હવે હું પડીશ, તમે દિલના કાનોથી સાંભળજો અને દિલમાં ઉતારવાની કોશિશ કરજો. કાશ અલ્લાહ કરે આપણાને અહીંયા બેઠે બેઠે અલ્લાહના રસૂલની હદીસ ઉપર અમલ થઈ જાય. અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયું કે જેણે મારી હદીસ સાંભળીને એના ઉપર અમલ કરો. અને એ હદીસ શું છે કે જેણે કોઈ
નસીહતની વાત સાંભળી, ખુદાના ખૌફથી સાચા દિલથી તોબા કરી લીધી પોતાના ગુનાહોથી, અને માખીની પર બરાબર, માખીની પાંખ બરાબર આંખમાંથી આંસુ નીકળું ને તો અલ્લાહ એના તમામ ગુનાઓને માફ કરીને એની બક્ષિશો મફરત ફરમાવી દેશે. તો શાયર શું કહે છે? થોડી વાર આંખો બંધ કરીને આ નજર નીચી કરીને સાંભળી લો. શાયર કહે છે, હસર મેં ફિર મિલેંગે મેરે દોસ્તો. આપણા પહેલા આપણા ઘરેથી જેટલી મૈયતો થઈ, જેટલા જનાજા ઉઠ્યા, એ બધાની મુલાકાત હસરના મેદાનમાં આપણે જ્યારે દુનિયાથી જઈશું ત્યારે થશે. શાયર શું કહે છે? હશર મેં ફિર મિલેંગે મેરે दोस्तों बस वही है मकाम आखिरी आखिरी, बस यही है पयाम आखिरी आखिरी. कहना सब जीते जी के शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है दम निकलने को है, अब है की सा तमाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों. ઘણા બધા લોકો એક નાની બાબતમાં ખોટું લગાડી લે છે કે કોઈએ શાદીમાં ના બોલાયા, કોઈએ મૈયતમાં ના બોલાયા અને રિશ્તેદારીઓ ખતમ કરી લે છે. એમના માટે આ શેર છે. અને શું કહે છે શાયર કે આ દુનિયાના સિકવા ગીલા, આ દુનિયાની નારાજગી મનાવવું, રાજી થવું, નારાજ થવું આ દુનિયામાં રહી જશે. એટલો યાદ રાખજો, જિંદગીની અંદર આપણો દુશ્મન પણ હશે ને, અગર એના સાથે દુનિયામાં સારા કામ કર્યા ને અને દુનિયાથી જ્યારે ગયા ને આપણી કબર પાસેથી નીકળશે ને તો બે ફૂલ ચડાવશે. એવું જીવન ગુજારજો કે જ્યારે કોઈ કબર પાસેથી નીકળે ને તો બે ફૂલ ચડાવે અને કે ભલે મારો દુશ્મન હતો, ભલે મારો રિશ્તેદાર હતો પણ મારાથી નતો બોલતો, પણ દિલનો સારો માણસ હતો, એના અમાલ સારા હતા. તો બસ દુનિયાની આ 50-100 વર્ષ કે મામૂલી જિંદગી જેટલી પણ અલ્લાહે આપણા માટે આ મુસાફિર ખાનાની અંદર આ ફાની દુનિયામાં જે મુસાફિર બનાવીને મોકલા છે અને જે જિંદગી છે એવી રીતે ગુજારજો કે દુનિયામાં સમાજમાં મિસાલ થઈ જાય. અને આપણા સમાજ માટે કંઈ એવું કરીને જજો કે સમાજ જિંદગી ભર તમારું એહસાન ના ભૂલે ને યાદ રાખે કે આપણે ખલીફા સમાજની અંદર યા બીજા સમાજની અંદર જે પણ લોકો જ્યારતમાં આવ્યા છે એમનો સમાજના અંદર તમે તમારા સમાજને આગળ લઈ જવાની કોશિશ કરો, તમે તમારા સમાજને તરક્કી ઉપર લઈ જવાની કોશિશ કરો. સમાજ તમારો એહસાન કદી નહીં ભૂલે. અને શાયરે શું કહ્યું કે દુનિયાના અંદર લોકોથી નારાજ થઈને ના ફરો, લોકોથી રિશ્તેદારીઓ ખતમ ના કરો, અલ્લાહને રસૂલને પસંદ નથી. અરે રિશ્તેદારીઓને જોડો, કોઈ રિશ્તા તોડે તો રિશ્તા જોડો. અલ્લાહના રસૂલ ખુદ ફરમાવે છે કે મને અલ્લાહ તબારક વ તઆલા દુનિયામાં લોકોને જોડવા માટે, એક કરવા માટે પેદા કર્યો. તો કહેવાનો મકસદ કે આપણાના અલ્લાહના રસૂલ દુનિયામાં એક કરવા માટે આયા આપણાને, તો આપણે કેમ જુદા જુદા છીએ? ભલે આપણા વિચારો અલગ છે, સમાજ અલગ છે, પણ આપણે બધા જ એ નબીનો કલમો પડીએ છીએ, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. અલ્લાહના સિવા કોઈ ઇબાદતને માબૂદ નથી અને મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અલ્લાહના બંદાને આખરી રસૂલ છે. શાયર શું કહે છે કે જ્યારે આપણે મરી જઈશું ત્યારે ગુસલ દેવા વાળાને, નવરાવા વાળાને બોલાવવામાં આવશે અને પછી આપણા સાથે શું થશે સાંભળો. આ શેરની અંદર શાયર કહે છે, મુझको नहला के पहना दिए हैं कफन, रो चुके मिल के माँ बाप भाई बहन, मौत भी दोस्तों आज हैरत में है, अब है किस्सा तमाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों.
આજ મા બાપ જિંદા છે ને તેમની કદર કરી લેજો. માના પગ નીચે સ્વર્ગ છે અને બાપ સ્વર્ગનો દરવાજો છે. અમારા શબ્દો યાદ રાખજો. કેમ કે આજે આપણે જોવામાં આવે છે કે દીકરા દીકરી તો ચલો અમાનત હોય, એ પોતાના ઘરે વહી જાય, પણ દીકરાઓને જ્યારે મોટા કરે અને લગ્ન કરાવી દે અને લગ્ન પર કર્યા પછી એની બહુ એવી આવે કે એમ કે કાં તો તું મા બાપને રાખ, કાં તો મને રાખ, કાં તો મા બાપને છોડ દે, કાં તો મને છોડ દે. હવે એ બિચારા ઇન્સાનની કસમકસ થઈ જાય. એક મારી જનેતા છે, એક મારી જીવન સાથી છે, બંનેમાંથી હું કોઈને છોડી શકું એમ નથી. કરું તો શું કરું? એ અલ્લાહના બંદાઓ, જ્યારે રિશ્તો થાય ને એ પહેલા જ નક્કી કરી લેજો કે જો તું કાલ આવી છું યા આજ આવી છું, મારી જનેતાએ મને 9 મહિના પેટમાં રાખ્યો છે, મને મોટો કર્યો છે, અને હું એકનો એક છું યા બીજા ભાઈઓ છે તો વસ્તુ અલગ છે. પણ જ્યારે એકના એક હોય ને, મા બાપને કોઈના અલ્લાહના સહારે એમ સમજી લો કે અલ્લાહ તો હિફાજત કરવા વાળો, અલ્લાહથી મોટો સહારો કોઈ નથી ને દુનિયામાં. અલ્લાહને અલ્લાહના રસૂલ સિવાય આપણું કોઈ નથી. પણ પોતાના બુઝુર્ગ મા બાપને એકલા જિંદગી જીવવા ઉપર મજબૂર ના કરતા, નહીં તો એમની આતેડીની જે બદદુઆ લાગશે ને, તમારી રોજી તંગ થઈ જશે. આજ લોકો રોવાનું રોવે છે અમારા પાસે આવીને કે રોજીમાં બરકત નથી, રોજી તંગ થઈ ગઈ છે. કોઈ તાવીજ અસર નહીં કરે જ્યાં સુધી તારા મા બાપને તું રાજી નહીં કરે. જાણો છો બાપ આ છત છે, છત જેવી રીતે આ છત બનેલી છે ને વરસાદના છાંટાથી આપણાને બચાવી છે, એવી રીતે બાપ આપ સામિયાનું છે. આ છત છે આસમાન જેવી, આસમાનની માનીંદ છે બાપ, અને માં જમીનની માનીંદ છે. અને માં જતી રહે ને એના પગ નીચેથી જમીન ખસી જાય છે, અને એમ સમજી લો કે દિન ઠોકરો ખાતો થઈ જાય છે. મૂસા અલૈહિસ્સલામ જ્યારે ખુદાનો દીદાર કરવા કોહે તૂર પહાડ ઉપર ગયા, ખુદાને કહ્યું, ઘણી દુઆઓ કરી રોઈ રોઈને, અલ્લાહ મને તું તારી તજલ્લી બતાવી દે, મને તારો દીદાર કરાવી દે. અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ કહ્યું, મૂસા અલૈહિસ્સલામ ને નબી હતા, એ મૂસા તુમ બર્દાશ્ત નહીં કર પાઓગે. અને એક દિવસ એવો આવ્યો કે જ્યારે કોહે તૂર પર ખુદાએ પોતાના નબી મૂસા અલૈહિસ્સલામને પોતાના દીદાર માટે બોલાયા, અને જ્યારે એ પહાડ ઉપર ચડતા હતા પગ લપસ્યો, ગેબથી અવાજ आई, ए मूसा अलैहिस्सलाम संभल कर आना, क्योंकि अब दुनिया में હવે દુનિયામાં એ હાથ નથી રહ્યા જે તમારા માટે. એ મૂસા तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ करते थे. मूसा તમારા માટે દુઆ કરતા હતા. યાની મૂસા અલૈહિસ્સલામની માં નથી, મૂસા અલૈહિસ્સલામના બાપ જિંદા નતા, એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું. તો મકસદ એ છે કે નબી હતા, માસૂમ હતા, જન્નતી હતા, ખુદાનો દીદાર કરવાયેલા, ખુદાએ તજલ્લી બતાવી, બેહોશ થઈ ગયા. તમે જાણો છો કે નબીને માની દુઆની જરૂર પડી તો આપણે તો ગુનેગાર દુનિયાદાર લોકો છીએ. બસ આટલું આજ એક માની જારતમાં છે એટલે આટલું બધું કહું છું તમને કે જો એટલું યાદ રાખજો, મા બાપને બુઢાપામાં અલ્લાહનો શુકર છે કે આપણે અહીંયા વૃદ્ધાશ્રમ નથી. આપણે અલ્લાહનો શુકર છે કે આપણે ઘરડા ઘર નથી. અને એવું ના થવું જોઈએ કે આપણા મા બાપ વૃદ્ધાશ્રમમાં જાય, હરડા ઘરમાં જાય, બલકે મા બાપ જ્યાં સુધી જીવે તમારાથી જ્યાં સુધી જાય એમની સેવા કરજો. કે મને એક ખુશી થાય છે કે જ્યારે કોઈ માં 80 વર્ષે યા 100 વર્ષે ગુજરે અને 80 વર્ષ સુધી એના ઘરવાળા એની સેવા કરે ને બુઢાપામાં દુઆઓ લે ને આખરી ટાઈમ પર, કસમ ખુદાની એ ઓલાદ હંમેશા કામયાબ થશે, એ ઓલાદ હંમેશા તરક્કી કરશે. કદીમ સમજી લો કે એની આખિરત પણ સવરી જશે, એની દુનિયા પણ સવરી જશે. એટલે મા બાપની ઇજ્જત કરજો, મા બાપની કદર કરજો. અને હું તો કહું, શાદી કરો, પોતાની औरतનો હક પણ અદા કરો, મા બાપનો હક પણ અદા કરો. અને મા બાપ છે, બુઢાપો આવે, મગજ કામ કરે ના કરે, એ કંઈ પણ બોલી દે, ખોટું ના લગાડતા, અને ખોટું લગાડીને દૂર ના થતા. બસ એમનાથી દૂર ના થતા. એ રાજી ખુશી તમને અલગ આપે તો તમે જઈ શકો છો, એમાં કોઈ હર્જ નથી, શરીયત પર કોઈ પાબંદી નથી શરીયતની અંદર. પણ એમને એકલા નિરાધાર છોડીને ના જતા. અને અગર અલગ રહો છો તો એમને ખર્ચો પાણી પહોંચાડતા રહેજો તો એમની દિલની દુઆઓ લાગતી રહેશે. કેમ કે જ્યાં સુધી એમના પેટમાં ખાવાનું નહીં જાય, તમારા ગળા નીચેથી કઈ રીતે અનાજ ઉતરશે? આ શબ્દ યાદ રાખજો મારો, અલ્લાહના બંદાઓ, કે મા બાપ તમારી જન્નત છે. અને આગળ શાયરે શું કહ્યું સાંભળો. જ્યારે આપણાને ગુસલ દેવામાં આવશે, નવડાવવામાં આવશે, અને પછી જ્યારે કફન પહેરાવવામાં આવશે ને, મહેસૂસ કરો યાર તમે થોડી વાર કે મારી મૈયત થઈ ગઈ, હું મરી ગયો છું.
મને નવડાવવા વાળા ગુસલ દેશે, નવરાવે છે, કફન પહેરાવશે, શું હાલત હશે, શું મંજર હશે. થોડી વાર પોતાની નજરો સમક્ષી મંજર લાવો તો તમને પોતાની મોતની યાદ આવશે. પોતાના ગુનાહોથી જેટલા ગુનાહોની જિંદગી ગુજારી હતી એનાથી હાચી તોબાની તોફીક નસીબ થશે. શાયર શું કહે છે? ખુશબુઓ મેં કફન को बसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे. दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा, हो चुका इंतजाम આખરી. જ્યારે મૈયતને કફન પહેરાઈ દેવામાં આવે, જનાજામાં સુવડાવી દેવામાં આવે, પછી વાર નથી જોવામાં આવતી. પછી એક જ કામ બાકી હોય છે કે જલ્દી આ જનાજાને ઘરેથી ઉઠાવો. જેણે 50-100 વર્ષ પોતાના બંગલામાં, પોતાના ઘરમાં જિંદગી ગુજારી અને બધું જ છોડીને એકલા એક કબ્રસ્તાનમાં પોતાના ઘરવાળા છોડીને આવશે. પોતાના રિશ્તેદાર 4 કાંધા ઉપર સવાર કરીને મૂકીને આવશે. હવે બતાવો મને શું લઈને આયા હતા ને શું લઈને જઈશું. આ લોકો કહે છે ને કે ખાલી હાથ આયા, ખાલી હાથ જઈશું. ના, ખાલી હાથ નથી જવાનું. ખાલી હાથ આયા જરૂર છે, અમલ લઈને જવાનું છે, નેકી ને બુરાઈ લઈને જવાનું છે. હારા અમલ કરશો, હારા કર્મો કરશો તો કબર જન્નત હશે. ખરાબ કર્મો કરશો, ખોટું કર્યું હશે, ગુનાહ કર્યા હશે, જાણીએ છીએ અલ્લાહ જોવે છે તે પણ અલ્લાહની નાફરમાની કરી હશે, નમાઝ છોડી હશે, મા બાપનું દિલ દુખાયું હશે, બીવી બચ્ચાનો હક અદા નહીં કર્યો હોય તો કસમ ખુદાની એ જ કબર તમારા માટે દોજક છે. એ જ કબર આગ છે તમારા માટે. એ જ કબરના અંદર અંધારું છે. શાયર શું કહે છે સાંભળો આગળ. શાયર કહે છે કે જ્યારે મૈયતને ઘરેથી કબ્રસ્તાન લઈ જવામાં આવે, જનાજો ઉઠાઈને, અને જ્યારે એ જમીનની અંદર દફન કરવામાં આવે, શાયર એ લકીર ખેંચીને મંજર કસી આપણા સામે પેશ કરે છે. શાયર કહે છે, મુझको ज़ेरे ज़मीन लोग दफना गए, किस कदर संग दिल हो के फरमा गए. दोस्तों चैन की नींद सोते रहो, बस वही है मकाम आखरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों. મને બતાવો કે મર્યા પછી જ્યારે દફન કરીને કોઈ તમારી કબર ઉપર 1 કલાક રહેશે, 1 કલાક કુરાન પડશે, 1 કલાક મિલાદ શરીફ સજાવશે? કોઈનું નથી. અહીંયા તો એક જ દુનિયાનો ઉસૂલ છે કે જ્યારે આપણે મરી જશું, કબરમાં દફનાઈને એટલી ઉતાવળ કરશે કે જલ્દી ફાતિહો પડો, ઇમામ સાહેબ ઘરે પહોંચવાનું છે. એટલે જ કહું છું આ દુનિયા મતલબી છે. અલ્લાહના રસૂલ સિવાય કોઈ નથી આપણું. તમે બીવી બચ્ચા પાછળ એટલા ગાંડા ના થઈ જાઓ કે પોતાની આખિરત ભૂલી જાઓ. 24 કલાક દુનિયાની દોલત ના કમાઓ, એટલું બધું દુનિયાની દોલત પાછળ ગાંડા ના થઈ જાઓ કે પોતાની નમાઝ ભૂલી જાઓ. પોતાનું બધું જ કામ પોતાની જગ્યાએ પડતું રાખો. જ્યારે મસ્જિદથી આવાજ આવે હૈયા અલ સલાહ, હૈયા અલ ફરાહ, અગર પોતાની ઓરત છે અને શોપિંગ પર લઈ જવી છે, ફરાવા લઈ જવી છે, ખવડાવવા લઈ જવી છે હોટલમાં, તો એવો ટાઈમ નક્કી કરજો જેમાં નમાજ ના આવે. અને એવો ટાઈમ નક્કી કરજો, કેમ કે ઘણી બધી નમાજો ઓરતના કારણે જાય છે. અને મા બાપ જ્યારે બુઢાપામાં હોસ્પિટલની જરૂર હોય ને તો બધા કામ મૂકી દેજો, રજા રાખી દેજો ને પહેલે એમને દવાખાને લઈ જજો. કેમ કે જ્યારે તમે ખુદ બીમાર પડો છો ને તરત ડોક્ટર પાસે જાઓ છો, તરત દવા લો છો, ટેબ્લેટ લો છો. અને આજ મને બતાવો કે આપણામાંથી કોણ એવું નથી કે જે ગોળી ઉપર જિંદા ના હોય. કોઈને બ્લડ પ્રેશર છે, કોઈને સુગર છે, કોઈને હાર્ટ એટેકનો મરીજ છે, તો કોઈ કેન્સરનો, અલ્લાહ ના કરે કોઈ કેન્સરનો મરીજ હોય. પૂછો કેવી હાલત હોય છે. એટલા માટે જ કહું છું કે જે લોકો ગુટખા, મસાલા, પાન આ બધું વ્યસન કરે છે ને એ પોતાના શરીર માટે વિચારી લો. એકવાર જાઓ સિવિલમાં અને કેન્સરના વોર્ડમાં એક ચક્કર લગાવતા આવજો, બધું વ્યસન છૂટી જશે અગર પોતાના શરીરની ફિકર હશે. એટલે જ કહું છું આખિરતની ફિકર કરજો. કબર ઉપર કોઈ પણ નહીં રોકાય. અને જ્યારે મુર્શિદ, આપણા પીરો મુર્શિદ શું કહે છે સાંભળો. कैसी दुनिया है मुर्शद गजब रे गजब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब जिस बहा. હવે એ માં તરફથી હું આ શેર પેશ કરું છું, સાંભળતો ધ્યાનથી. શાયર શું કહે છે, આપણાને 3 દિવસ, 10 દિવસ, 40 દિવસ પછી કોઈ યાદ નથી રાખવાનું. કોઈ યાદ નહીં રાખે. આપણે ગમે તેટલા મોટા માલદાર હોય કે ગરીબ હોય કે ગમે તેટલું દુનિયામાં નામ કમાય, બધા ભૂલી જશે. આપણા અમલ જ કબરમાં કામ આવશે, કર્મો. શું કહ્યું? इस बहाने मेरी
याद आ जाए तो पढ़ लेना सुन लेना ये कलाम, आखिरी आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। जिंदगी ने जहाँ तक वफा की रही, चल दिए अब सलाम, आखिरी आखिरी। और उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम ढल जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। तो આજના માટે એક આ મુક્તસર એક નાની નસીહત તમને કરવામાં આવી। બીજું એ જ છે, એક છેલ્લી વાત કહીને પછી સલાતો સલામ પડી લઈએ કે પોતાના દિલથી વિચારો, અલ્લાહનો શુકર છે કે અલ્લાહે આપણાને ઇસ્લામ આપ્યું, અલ્લાહનો શુકર છે કે અલ્લાહે આપણાને મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જેવા પૈગંબરનો દામન આપ્યો, એમના ઉમ્મતી બનાયા। નબીઓ દુઆ કરતા હતા કે હુઝુરની ઉમ્મતમાં પેદા કરજે, દુઆ કબૂલ થઈ ઈસા અલૈહિસ્સલામની, ઉમ્મતી બનીને આવશે કયામતના ટાઈમે। પણ હું તમને એક જ કહું છું, એક નાની વાત છે, સમજો, અકલમંદ માટે ઇશારો કાપીએ, સમજદાર માટે, કે આપણો સમાજ જે ગલત રસ્તા ઉપર જઈ રહ્યો છે એના માટે એક બહુ મોટી નસીહત છે કે એક દામન એવો પકડીને રાખો કે જેમ સમજી લો કે તમારી કબર જન્નતના બગીચામાંથી એક બગીચો બનાવી દે। હવે મારી વાત સાંભળો, પહેલે સાંભળી લો, જે નાખવું એમાં નાખી દો, મને ડિસ્ટર્બ થશે। દુરૂદ પાક પડી લો, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સય્યિદિના મૌલાના મુહમ્મદ વ અલા આલી સય્યિદિના મૌલાના મુહમ્મદ બારિક વસલ્લિમ। ધ્યાનથી સાંભળજો, એક મુક્તસરને એક બહુ મોટો મેસેજ આપું છું તમને કે આપણી માં છે જેણે આપણાને 9 મહિના પેટમાં રાખ્યા, આપણો બાપ છે જેના વસીલાથી આપણે પેદા થયા, આ મા બાપના વસીલાથી આપણે દુનિયામાં આવ્યા હોઈએ અને આપણે બીજા આપણા મા બાપને છોડીને આપણે બીજાને મા બાપ કહીએ તો બતાવો કે આપણા મા બાપ નારાજ થશે કે રાજી થશે? એવી જ રીતે એ અલ્લાહના બંદાઓ, આપણા બધાને કોણે પેદા કર્યા? ખુદાએ પેદા કર્યા। એના નામ અલગ છે, ખુદા છે, રબ છે, અલ્લાહ છે, પરવરદિગાર છે, પરમેશ્વર છે, ઈશ્વર છે, જે પણ નામ પોકારી લો તમે, પણ એટલું યાદ રાખજો, એ આખી સૃષ્ટિ આખી દુનિયાને બનાવનાર એક જ છે, જેણે સૂરજ બનાવ્યો, ચાંદ બનાવ્યો, સિતારા બનાવ્યા, આસમાન બનાવ્યું, જમીન બનાવ્યું, ઝાડ બનાવ્યા, દરખ્ત બનાવ્યા, આપણાને બનાવ્યા, જિન્નાતોને બનાવ્યા, 18,000 જીવોને બનાવ્યા, પશુ પક્ષી પ્રાણીઓને બનાવ્યા। એટલું યાદ રાખજો, ખુદા એ ના હોઈ શકે કે જેણે આપણે બનાવીએ, ખુદા એ હોય કે જેણે આખી સૃષ્ટિનું સર્જન કરવું, આખી દુનિયાને બનાવી, માનવીને બનાવ્યા, મર્દ બનાવી, औरत બનાવી, ઇન્સાનોને બનાવ્યા, બધાને બનાવનાર એક ખુદા છે। હવે એને છોડીને આપણે એમ સમજી લો કે બીજાને ખુદા માનશું તો આપણો ખુદા નારાજ થશે કે નહીં? એનાથી વધીને એનાથી મોટું કાંઈ નથી। આપણા મા બાપ, આપણી જનેતા, જેને આપણાને પેટમાં રાખ્યા, જેને આપણો હક છે કે એને માં કો, બાપ કો, માતા પિતા કો, અને એને જ છોડીને બીજાને માતા પિતા કહેશો, મા બાપ કહેશો તો એ નારાજ થશે કે નહીં થાય? એ તમને પોતાના ઘરમાંથી બહાર કાઢી મૂકશે કે નહીં મૂકે? એવી જ રીતે અગર જન્નત ચાહો છો, અલ્લાહે આપણા માટે બનાવી છે, અગર એ જન્નતમાં જવા વાળા કામ માટે તમે અલ્લાહની ઇબાદત કરશો, પૂજા કરશો, બંદગી કરશો, 5 ટાઈમની નમાઝ પડશો, અલ્લાહને અલ્લાહના રસૂલને રાજી કરવા વાળું કામ કરશો, સુન્નતે રસૂલ મુતાબિક પોતાની જિંદગી ગુજારશો, તો અલ્લાહ પોતાના ઘરમાં, સ્વર્ગમાં, જન્નતમાં તમને જગા આપશે। અને એને છોડીને બીજાને ખુદા માનશો તો કાન ખોલીને સાંભળી લેજો, એવું ના કહેતા કે બાપ દાદાઓથી ચાલતું આવે છે, એવું ના કહેતા કે વર્ષોથી છે અમારે રિવાજ, અમે આ છોડશું તો આટલી મુસીબત આવશે, આ તકલીફ આવશે, આ પરેશાની આવશે। દિલના કાનોથી સાંભળી લો, તમે દુનિયાના ગમે તે ખૂણામાં રહેતા હોય, ગમે તે શહેરમાં, વિદેશમાં, ગામમાં, ભલે તમે એમ સમજી લો કે 5 ઘર હોય કે 2 ઘર હોય કે 1 ઘર હોય, બધાને મારી નસીહત છે, જેવા સાથે તેવા ના થતા। અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયું, શું ફરમાયું? પથ્થર ખાવું સુન્નત છે, પથ્થર મારવું સુન્નત નથી। આ શબ્દો યાદ રાખજો મારા, એક મોટી વાત કહીને જઈ રહ્યો છું તમારા સામેથી।
કેટલું યાદ રાખજો, ખુદા સિવાય, ખુદાના રસૂલ સિવાય આપણા પાસે મને બતાવો કે આપણે કાં કઈ બીજે જવાની જરૂર છે યાર. આપણા પાસે તમામ વલીઓના સરદાર મોટા પીર ગૌસુલ આદમ દસ્તગીર છે. આપણા પાસે હિન્દુસ્તાનના બાદશાહ ખ્વાજા મોઇનુદ્દીન ચિશ્તી સુમ્મા અજમેરી આપણા ગરીબ નવાજ છે. આપણા પાસે ગુજરાતના શહેનશાહ પીર મહેમૂદ શાહ બુખારી છે, પીર સૈયદ અલી મીરાદાતાર છે. અને તમે જે પીરો મુર્શિદથી તાલ્લુક રાખતા હોય એ પીરો મુર્શિદના ખાનદાન જોઈ લો. અને હું તો તમને એક જ વાત કહીશ કે તમે તમારું હિસ્ટ્રી ઉઠાવીને જોઈ લો, તમારી તારીખ જોઈ લો કે આપણા બાપ દાદાઓને ઇસ્લામની રોશનીનો રસ્તો બતાવનાર, એહદિન સિરાતલ મુસ્તકીમનો રસ્તો બતાવનાર કોણ? અલ્લાહના વલી હતા. અને એ જ અલ્લાહના વલીથી મોહબ્બત કરો. અને જે તમારા કુળ પીર છે, જેને કહેવાય કુળ પીર, આપણા બાપ દાદાઓને ઇસ્લામનો આઈનો બતાવ્યો, ગુમરાહ હતા, ભટકતા હતા, એમને સાચો રસ્તો બતાવ્યો ને, એને માનો ને યાર. એમનાથી મોહબ્બત કરો ને, પીરો મુર્શિદથી. એમનાથી મોહબ્બત કરશો, મુરીદ નહીં બનાવતો મુરીદ થઈ જજો. મુર્શિદથી મોહબ્બત કરશો તો મરતે વખત કલમો નસીબ થશે. મુર્શિદથી મોહબ્બત કરશો તો ઈમાન સાથે દુનિયાથી રૂખસત થતો. કેમ કે આપણે તો ગુનેગાર છે, આપણા અમલ સારા નથી, પણ આપણો પીરો મુર્શિદ આપણે અગર હાથમાં હાથ આપ્યો હશે ને તો એ આપણો પીર હર વખત આપણા માટે દુઆ કરશે ને એની દુઆની બરકતથી ઇન્શાઅલ્લાહ તમારો બેડો પાર થઈ જશે. પણ ખાલી પીરો મુર્શિદ બનાવવાથી નમાજ માફ નથી થતી. પીરો મુર્શિદ જન્નતમાં નહીં લઈ જાય, એ ખાલી વસીલો બનશે અલ્લાહ તરફથી. અને ગોસે પાકે તો તાઉદી ફરમાયું કે જ્યાં સુધી મારા એક એક મુરીદને હું જન્નતમાં દાખિલ નહીં કરાવું ત્યાં સુધી જન્નતમાં પગ નહીં મૂકું. મારો એક એક મુરીદ જ્યાં સુધી હાચી તોબા નહીં કરી લે ત્યાં સુધી એને મોત નહીં આવે. હવે આટલું આપણાથી મોહબ્બત કરવા વાળા અલ્લાહના વલીઓ મોજૂદ છે તો મને બતાવો કે આપણે કાં બીજાને મા બાપ કહેવાની જરૂર છે? આપણે કાં આપણા રબને છોડીને, ખુદાને છોડીને બીજે જવાની જરૂર છે? એટલે જે વર્ષોથી રીતો રિવાજો ચાલતા આવે એનાથી સાચી તોબા કરી લેજો, નહીં તો ઈમાન બરબાદ થઈ જશે. દુનિયાની દોલત મોટી નથી, ઈમાનની દોલત મોટી છે. અને આ ઈમાનની જો મુસલમાનના ઘરમાં પેદા થઈ જવું કમાલની વાત નથી. દુનિયાથી મુસલમાન જવું, દુનિયાથી ઈમાન સલામત લઈને જવું અને મરતે વખત કલમો જુબાનથી નીકળે ને તો તમારી જિંદગી કામયાબ ને આખિરત પણ કામયાબ થઈ જશે. અલ્લાહ તબારક વ તઆલાની બારગાહમાં દુઆ છે, સમજો તો ઘણું બધું છે, અકલમંદ માટે ઈશારો કાફી છે, પછી તમારી મરજી. મારે તમને જે હક વાત કેવી હતી, નસીહત કેવી હતી કરી દીધી. દિલ મોટું રાખીને એક કાનના વસીલાથી સાંભળવું છે, દિલમાંથી ઉતારવાની કોશિશ કરજો, બાકી કાઢી ના નાખતા. આ બહુ એક નાની મહેફિલના અંદર બહુ મોટો મેસેજ છે. અને બસ આજથી એ નિયત કરીને ઉઠજો, બે નમાજી તો નમાજી બની જજો. મા બાપનું દિલ દુખાવતા હો તો જઈને માફી માંગી લેજો. અને મા બાપ દુનિયાથી નારાજ થઈને કબરમાં ગયા ને તો ઈસાલે સવાબ કરજો, યાસીન શરીફ પડજો ને દુઆ કરજો ઈસાલે સવાબ કે અલ્લાહ મને, એ મારા મા બાપ મને માફ કરી દેજો. રોઈ રોઈને અલ્લાહની બારગાહમાં તોબા કરી લેજો અગર મા બાપ નારાજ થઈને ગયા છે. કેમ કે એ જ આપણી જન્નત છે. બાકી તમે ગમે તેટલી નમાજો પડી લો, રોજા રાખી લો, જકાત પર જકાત દો, હજ પર હજ કરો, તારી માં ને તારો બાપ નારાજ છે ને તો તારી કોઈ ઇબાદત કબૂલ નથી. एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है તમાશા નહીં હે. 1500 સાલા જશ્ને ઈદે મિલાદુન નબી આવી રહ્યો છે, રબી ઈદોની ઈદ આવી રહી છે. હું તમને એક જ નસીહત કરું, જેટલું બને એટલું કુરાનની તિલાવત કરજો, દુરૂદે પાક પડજો, ગુનાહોથી બચજો, આ મહિનાની કદર કરજો, અલ્લાહને અલ્લાહના રસૂલને રાજી કરવાવાળા કામ કરજો. અને બસ અગર તમે ઈદે મિલાદ મનાવવા જ માંગો છો, આપણે ઝંડા લગાવીએ, સિરીજો લગાવીએ, બધું જ કરીએ, પણ આપણે હર વખતે ઈદે મિલાદ મનાવીએ છીએ, પણ નમાજ મારા નબીની આંખોની ઠંડક છે, નમાજી કેમ નથી બનતા? અગર હુજૂરથી મોહબ્બત, આ મોહબ્બત કામ નહીં આવે. નમાજ પડશો, હુજૂરની આંખોને ઠંડક પહોંચશે ને એ મોહબ્બત તમને હુજૂરની શફાત પણ નસીબ ફરમાવશે અને જન્નતમાં પણ લઈ જશે. અલ્લાહ તબારક વ તઆલાની બારગાહમાં દુઆ છે, અલ્લાહ તાલા મને કહેવા સાંભળવા કરતાં સૌથી પહેલાં મને, મારા ઘરવાળાને, પછી તમને બધાને અમલ કરવાની તૌફીક અતા ફરમાવે. કુલ્લુ નફ્સિન ઝાયકતુલ મૌત, મોતનો મજો હર ઇન્સાનને, હર શયને ચાખવાનો છે. વમા અલૈના ઇલ્લલ બલાગુલ મુબીન. સલાતો સલામ માટે ઊભા થઈ જાય.